مجھے کیا کہتا ہے؟ میں کدھر سے دوں گا تجھ کو پیسے؟ کہاں سے دوں گا؟ دیکھو جی عجیب زمانہ آ گیا. عجیب زمانہ آ گیا. ابھی جمعہ 8 دن اس کی پیدائش کو نہیں ہوئے. جمعہ 8 دن پیدائش کو نہیں ہوئے. دیکھو جی عشق یہ کرے، منگنی یہ کرائے، شادی کی تاریخ طے یہ کرے، مشوق کو فلم لے کے جانا ہو تو پیسے میں دوں. پیسے ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ ہاں میں کہاں سے دوں پیسے؟ میں سرکار نے 5 انکریمنٹ تو سرکار سے لے نہیں سکا تو پیسے میں دوں تجھ کو. سرکار سے تو تجھ سے لی نہیں جاتی وہ جو یہ تو اس کو بتا رہے ہیں. سرکار کیوں نہیں دیتی؟ اب مجھے کیا پتا کیوں نہیں دیتی سرکار. سرکار نے بھی مشوق کو فلم پہ لے کے جانا اور نہیں جی ایسی کیا بات ہے، اب سجے کھپے تو وہ ٹیکس معاف کر رہی ہے حکومت. سرکار تو وہ کہاں سے انکریمنٹ دے دے. عشق ہے ویسے یہ مشوق کو فلم پہ لے کے جانا اور ٹیکس معاف کر. اور جی سرکار کہاں سے دے؟ اب وہ 2-4 غریب لینڈ لارڈ بیچارے رہ گئے ہیں، اب ان سے وہ لیتی ہے ٹیکس سارا. اب وہ ہزاروں جو کسان ہیں کاشتکار ہیں ان کا تو ٹیکس انہوں نے معاف کر دیا ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ٹیکس لے وہ منارٹی سے، حکومت کرے وہ میجورٹی سے. میجورٹی انگریز ہوتا ہے. بھجان آپ کی ہونے والی بہو آ رہی ہے، آخر اس کو فلم پہ لے کے جانا ہے، میں نے پیسے آپ ہی سے تو لینے. اب بابا میں نے منگیتروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اب جو عوام ہے وہ ساری حکومت کی جناب وہ منگیتر ہے، تو اب وہ ساری حکومت کرے کہ ہم نے عوام کو لے کے جانا ہے ادھر فلم پہ، تو اس کے ٹکٹ کے میں پیسے بھروں. بڑا لاٹوں میں آ گیا. لاٹوں میں آ گیا. واہ ایک تو عجیب ہے اس کے ماں باپ بھی اس اونٹ کے ساتھ اس کو فلم پہ بھیج دیتے ہیں. جان میری منگیتر ہے، اس کے ساتھ اگر میں چلا گیا تو کیا اس میں حرج ہے؟ بابا منگیتر ہے تو صبر کر تو تھوڑا سا، صبر کر تھوڑا سا. اب میری اور اس کی جب شادی ہوئی تھی تو 10 سال اس نے نقاب نہیں منہ سے اٹھایا تھا، پردہ کیے رکھا تھا. 10 سال نقاب نہیں اٹھایا تھا. ہاں 10 سال پورے. بس ذرا زیادہ سے زیادہ لاڈوں میں آئے تو نقاب اٹھا کے پرفیوموں میں ڈالتی، پھر ذرا اور لاڈوں میں آئے تو نقاب اٹھا کے ذرا ناک چڑھا دی، تھوڑی سی آنکھ مار دی. اور کیا، تو آج کل تو زمانہ ہی اور ہے، لو میرج کا زمانہ آ گیا ہے. لو میرج کا زمانہ آ گیا. لو میرج، بالکل لو میرج کا زمانہ ہو گیا. اب دیکھو بات سنو، تم اس کو فلم دے کے جاؤ گے تو ادھر انہوں نے چلا دینا ٹوٹا ہے، تو اس کے تو سارے ہو جانے جذبات مجروح. کیوں مجروح ہو جانا ہے؟ کیوں نہیں مجروح ہونے؟ اب وہ ٹوٹا اگر نہ دکھائیں تو جذبات مجروح ہو گئے، اگر ٹوٹا وہ دکھا دیں تو اور جذبات مجروح ہو گئے. بس عجیب زمانہ آ گیا. آفٹر آل وہ عورت ذات ہے. جان آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے ملنے میں عجیب زمانہ آ گیا. آفٹر آل وہ عورت ذات ہے. جان آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے ملنے میں جان 6 بج رہے ہیں، مجھے جانا پلیز. بک بک بند کر، جا ماچس لا جا کے میرے لیے. اچھا جی. کوکلو ہاں جی. ویسے اس کو اگر پتا چل جائے نا تم کیا کیا کرتے تھے تو تمہاری ایک بھی نہ سنے. اور کیا پتا چل جائے اس کو کیا کیا میں نے؟ اور اس کو کیا اگر میرے ابو جی کو پتا چل جاتا نا کہ کیا کرتے تھے تو تم سے شادی بھی نہ کرتے میرے ساتھ. بابا میں نے کیا کیا تھا کیا کیا یاد نہیں؟ ابھی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بلوکی ہیڈ پکنک پہ گئے تھے چاندنی راتوں میں. اچھا اب چپ بھی کرنا، وہ بچوں کو ایسی باتیں سناتے ہیں، آگے ان کے خیالات کون سے اچھے ہیں جو ان کو ایسی باتیں سناتی ہے. تو پھر بھی اتنے خراب نہیں ہیں جتنے تمہارے ہوا کرتے تھے. اچھا تو جو اتنی شرمیلی تھی تو وہ میں نے جو کہا تھا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ تم بس ایسی. ابا جی وہاں پر تو ماچس نہیں مل رہی. اور تب ماچس نہیں مل رہی. لو جی آج کل کی پود کو دیکھو، ان کو ماچس نہیں ملتی. اور پچھلے زمانے میں بتیاں نہیں ہوتی تھی، لالٹینیں ہوتی تھی. ہاں لالٹینیں ہوتی تھی. آج کل تو گیس لائٹر ہیں. اب بتاؤ جس گھر میں لالٹین ہو اور اس گھر میں ماچس نہ ہو تو اس گھر کا کیا بنے گا؟ جا دفعہ جا ماچس لا جا کے. چل. ہاں جی. یاد ہے ایک دفعہ لالٹن میں تیل بھر رہی تھی تو تو بھی چھت پہ آ گیا تھا. اچھا اب چپ کرنا، وہ سن لے گا. آگے وہ پود ایسی پود یہ عزت نہیں کرتی بڑوں کی تو پھر کیا بنے گا؟ سن لیا اس نے. میرے ابو جی کو پتا چل جاتا تیری ٹانگیں توڑ دیتے. وہ تو کبھی ہم تو چپ چپ آ کے مل لیتے تھے، وہ تو ایٹماسفیئر فرق تھا نا. اب کھلا فلموں پہ تو نہیں نہ جاتے ساتھ کسی کے. یاد نہیں ایک دفعہ میں بھی فلم پہ گئی تھی تو تم ساتھ والے بکس میں آ کے بیٹھ گئے تھے. ہاں بیٹھا تھا صبح اور مٹی، سارا خاندان تو تیرے ساتھ تھا. ساتھ والے بکس میں نے کیا بیٹھنا تھا؟ تو نے آگے ہو کے میرا ہاتھ بھی جو پکڑ لیا تھا
پھر جو تُونے آگے ہو کے تو میرا ہاتھ کو کاٹ لیا تھا تو میں نے رونا شروع کر دیا تھا، تو سارے کہیں جوار باٹے کی یہ تو کامیڈی سین ہے، تو یہ کیوں رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے؟ پاپا میں بھی تو شخص ہوں، انسان ہوں، میرے بھی تو جذبات کبھی مجروح ہو سکتے ہیں نا۔ وہ جی ابا جی وہ میز پہ تو ماچس نہیں ہے۔ اچھا دفعہ ہو جا، ماچس نہیں ہے، باہر دیکھ کیا گھنٹی بج رہی ہے تو دیکھ کون ہے، اور یہ اندر آ کے بتا دینا کہ اگر ماں نے پردہ کرنا ہو تو پردہ کر لے۔ آج کل کے تو جو ہے بس نوجوانوں کو پردے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا ہے۔ ابا جی وہ بٹ صاحب آئے ہیں، ان کی بیوی آئی ہیں۔ اچھا بٹ صاحب باہر آئے ہیں؟ ان کی بہن بھی آئی ہیں۔ اچھا آ جی۔ ہاں جی السلام علیکم۔ آجا ادھر بہت مبارک ہو جی، ہم نے سوچا مبارکباد دے دیں آپ کو، وہ منع کی شادی کی بات پکی ہو گئی ہے نا؟ بس جی وہ پرسوں ہی بات ہوئی ہے شادی کی، اس کی چل ہے، بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے مبارک ہو جی آپ کو بہت۔ چل برادر جا جی، آج کل کے ان کو کیا پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ شادی کا انویٹیشن بھی نہیں پہنچا تھا تو ہم کہاں چل کے پتا کریں؟ وہ میں نے کہا نا آپا جی، وہ اصل میں بات یہ پرسوں ہی تو بات چلی ہے، تو جب شکار چھپیں گے تو انویٹیشن آپ کو ضرور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ہم تو ہمسائے ہیں نا، تو نہ بھی بلائے تو ہم نے آنا ہی ہے۔ اوہو بابا، میں نے تم سے کہا تو تھا کہ یہ باز صاحب جو ہیں یہ اپنے زمانے کے لوگ ہیں، بھئی یہ ہم کو کارڈ وغیرہ ضرور بھیجیں گے۔ ہاں پتہ کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے پتہ کرنا۔ اچھی بات ہوتی ہے پتا کرنا۔ اوہو بابا، یہ کارڈ ہمیں کیسے نہیں بھیجیں گے؟ بھئی ہمارے گھر میں شادیاں ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو نہیں بلایا، ہم نے ہر کارڈ شادی کا ان کو بھیجا ہے ہمیشہ کے طور پر۔ مہربانی بڑی۔ ہاں وہ اور زمانے تھے، اب تو پتہ نہیں کیسا عجیب زمانہ آ گیا۔ زمانہ آ گیا ہے۔ لو جی، آج کل آپ تعلیم کا معیار ملاحظہ فرمائیں کہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے نا وہ باندر سے بنا ہے۔ ہائے ہائے لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا انسان باندر سے بنا ہے؟ تو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا کہ انسان جو ہے باندر سے بنا ہے؟ دادا اگر انسان بندے سے نہیں بنا تو اور کس سے بنا ہے؟ ہاں تو پھر اور کس سے بنا ہے؟ اور جی بہن جی، بات یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ دراصل گوریلے سے بنا ہے۔ گوریلے سے بنا ہے انسانی۔ اور پھر دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ گول ہے۔ نہیں وہ تو صاحب بات یہ ہے کہ دنیا تو گول ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ سورج بھی گول ہے، جی مان لیا، چاند بھی گول ہے، جی یہ بھی مان لیا۔ تو دنیا گول کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، دو میں نے آپ کی مانی ہے نا، تو ایک آپ میری مان لیں کہ دنیا گول نہیں ہے۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ انویٹیشن کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ یہ ہمیں کارڈ وغیرہ ضرور بھیجیں گے، کیونکہ ہماری یہاں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں ہم نے ان کو باز صاحب کو کارڈ بھیجا ہے، اور ہماری یہاں تو شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ ہم 14 بہن بھائی تھے، 3 کتے تھے، 2 مینائیں تھیں، 2 بکریاں تھیں، 2 بھینسیں تھیں، 2 سائیکلیں تھیں، اور جناب چڑیاں تھیں، طوطے تھے، بڑی چیزیں تھیں ہماری یہاں۔ اور ہمارے جو ابا جی تھے نا، جب بھی انہوں نے دفتر سے آنا، انہوں نے کبھی آ کے یہ نہ پوچھنا کہ کیا ہوا ہے، کہ کہیں کوئی ایک اور نہ ہو گیا ہو۔ بڑے ہی اچھے زمانے تھے۔ بہت اچھے زمانے تھے جی۔ ہماری اماں جی جو تھی نا، وہ سارے بچوں کو 14 کے 14 کو گن کے نہ تو ان کو لٹا دینا اور ان کو کہانیاں سنانا شروع کر دینی۔ مثلاً چڑی چڑے کی کہانی، طوطے مینا کی کہانی، پڑوسن اور ابا جی کی کہانی۔ ویسے آج کل کے لوگوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس 1-2 بچے ہوئے اور چھٹی۔ بھئی کبھی آج تک 2 بچوں سے بھی کوئی گھر بنا ہے؟ 2 بچوں سے بھی گھر بنا ہے؟ سب طریقے ہی بدل گئے، ہمسائے ایک دوسرے کو شادی کے کارڈ ہی نہیں دیتے۔ نہیں وہ آپا جی آپ کو بتایا نا کہ کارڈ آپ کو ضرور آئے گا، پہنچ جائے گا۔ ویسے آپ کارڈ ضرور بھیج دیں، بے شک بھیج دیں، مگر میں ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے آنا نہیں ہے۔ آنا نہیں ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں بے پردگی اتنی ہوتی ہے، مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، تو ہم تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا اور یہ جی سب۔ پرانے زمانے کی کیا بات کرتے ہیں بات صاحب، پرانے زمانے میں آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ میری والدہ؟ ہاں، تو جناب ہم نے کبھی ان کو بغیر پردے کے آج تک ملاحظہ ہی نہیں کیا۔ ہاں،
अब वो देखे ना, उनकी नाक जरा लंबी होती थी, तो वो जब जा रही होती थी पीछे से देखो तो बुरके में बस यूं लगता था जैसे रावी पर खग्गा मछली पकड़ने जा हाँ रही है। जी, और एक दफा उनको बगैर बुरखे के देख लो तो यूं लगता था कि जैसे रावी दरिया पर से वो खग्गा मच्छी मुंह में पकड़ कर तो वापस आ गई है। वैसे एक बात मैं बताऊं, कभी मर्दों ने हमारी शक्लें नहीं देखी होती थी उस जमाने में। ओ जी, उस जमाने में तो हिजाब और शर्म और हया ही बहुत होती थी जी। अब देखिए ना, इन दोनों की शादी को 40 साल हो गए ना, आज तक बीवी को आपा जी बुलाते हैं। जी, और हालांकि ये बड़ी मॉडर्न किस्म की लड़की थी अपने बड़ी जमाने में। मॉडर्न थी बातचीत। हाँ, लो जी, ये शेखुपुरे में रहती तो वहाँ शेखुपुरे के जितने मर्द थे ना, सब के साथ इसकी वाकफी थी। बड़ी मॉडर्न। तो मैंने ये सोचा कि ये क्या लड़की है कि सब मर्दों के साथ इसकी वाकफियत है। तो जनाब फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर देकर इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि जनाब कोई बात नहीं, शेखुपुरा छोटा सा शहर है और फिर वहां पर मर्द कितने हैं, तो कोई बात नहीं, इस बात का बतंगड़ नहीं बनाने की जरूरत है। वैसे अब आप देखें ना, आजकल तो सब लोग ही लव मैरिज कर रहे हैं। लोग लव मैरिज कर, मैं तो कभी ना करूँ लव मैरिज। मैं तो कभी ना करूँ लव मैरिज। मगर बहन जी आपकी तो हो गई हुई है। मेरी तो हो गई हुई है। लो जी, ये जो है ना, ये सिस्टल है इसकी जनाब, तो ये लव मैरिज को पसंद नहीं करती और यही वजह है कि अभी तक ये कुंवार पुणे की हालत में। शादी के पीछे कोई इज्जत तो नहीं ना खराब कर सकता। मगर आपका बेटा भी तो लव मैरिज ही कर रहा है ना, हम नहीं इसलिए आ सकेंगे। लो जी, हमारे जमाने में तो बहन जी लड़के लड़की की मुलाकात का तो बड़ा मुश्किल होता था। मैंने बड़ा तीर चलाना ना, तो जनाब मैंने इनको कभी कभी रुकावा देना। रुकावा देना? जी हाँ, उस जमाने में डाक डूक का इंतजाम नहीं होता था, तो कबूतर होते थे, कबूतर के पैर के साथ रुका बांध कर दो, उसको उड़ा देना और इनके पास कबूतर ने पहुंच जाना, इन्होंने वो रुका निकाल लेना, अपना रुका बांध देना और कबूतर को उड़ा देना। कबूतर मेरे पास मौजूद है। कबूतर मौजूद। जी हाँ, तो अब एक स्टोरी मैं आपको बयान करता हूँ। एक दफा मैंने जो कबूतर इनके पास भेजा तो इन्होंने उसके पर जो थे वो काट दिए। तो फिर तो कबूतर नहीं पहुंचा होगा ना ही कबूतर पहुंचा के, मगर देखे कि कबूतर मेरे पास पहुंच गया, मगर लाहौर पहुंचते पहुंचते उसके पैरों में छाले पड़ गए जनाब। पैर में छाले पड़ गए? जी, और ये आजकल खबरें क्या जमाना आ गया, रोज अखबारों में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि बैटरी सिस्टम की ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो खुदा के बंदो, ना तुमसे भाप की ट्रेन चल सकी, बिजली की तुम ना चला सके, तो ये बैटरी भी ट्राई करके देख लो। और आए दिन ये खबर आ जाती है कि एक ट्रेन और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। रोज एक्सीडेंट कर देते हैं। रोज एक्सीडेंट कर देते हैं। बहन जी, अभी कल ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो ट्रेन वाला कहने लगा मुझको कि तुमने हाथ क्यों नहीं दिया। मैंने कहा बंदे खुदा के, तुमको मेरी पूरी गाड़ी नजर नहीं आई तो हाथ क्या नजर आ जाता। भाई हमारे जमाने में तो मोटरें हुआ ही नहीं करती थी, सिर्फ टांगे होते थे, और जब कहीं औरतों ने कहीं जाना हुआ तो टांगे के इर्द गिर्द चादर तनवा दी, अंदर बैठी चली गई। इन्होंने चादर तनवा के टांगे में बैठना और मैंने पीछे पीछे साइकिल पे आ जाना, तो जनाब पर्दे में से हाथ डाल के तो इनका हाथ पकड़ लेना। भाई यही कोई छोटे मोटे चस्के हम ले लिया करते थे, लेकिन आजकल की तरह नहीं कि लव। मेरे अब्बा मरहूम जो थे ना, तो उन्होंने सूट पहनना तो साथ बेल्ट भी लगानी और गेटस भी लगाने, बड़े शर्म वाले थे। बड़े अच्छे लगते थे सूट पहन के वो। ओहो, वो जी उस जमाने की क्या बात है, उस जमाने में लोगों की सेहत बड़ी अच्छी होती थी। अब हमारे अब्बा जी जो होते थे ना, उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठना तो घोड़े की कमर जो है वो जमीन के साथ लग जानी और घोड़े को पंजों के बल चलना। उत्तर से आना, उन्होंने कभी आके ये ना पूछना कि क्या हुआ, कि कहीं कोई एक और ना हो गया हो। बड़े ही अच्छे जमाने थे। बड़े अच्छे जमाने। बहुत अच्छे जमाने था जी। हमारी अम्मा जी जो थी ना, वो सारे बच्चों को 14 के 14 को गिन के ना तो उनको लटा देना और उनको कहानियां सुनाना शुरू कर देनी। मसलन चिड़ी चिड़े की कहानी, तोते मैना की कहानी, पड़ोसन और अब्बा जी की कहानी। वैसे आजकल के लोगों का तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस एक दो बच्चे हुए और छुट्टी।
भाई कभी आज तक 2 बच्चों से भी कोई घर बना है? 2 बच्चों से भी घर बना है? सब तरीका ही बदल गए। हम सारे एक दूसरे को शादी के कार्ड ही नहीं देते। नहीं, वो आपा जी आपको बताया ना कि कार्ड आपको जरूर आएगा, पहुंच जाएगा। वैसे आप कार्ड जरूर भेज दें, बेशक भेज दें, मगर मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि हमने आना नहीं है। आना नहीं है? नहीं, आप देखें ना, आपके घर में बेपर्दगी इतनी होती है, मर्द औरत इकट्ठे बैठे हैं, तो हम तो पुराने वक्तों के लोग हैं, हमें नहीं अच्छा लगता ओ ये जी, सब। पुराने जमाने की क्या बात करते हैं बात साहब। पुराने जमाने में आपकी वालदा जो थी वो भी इसी मोहल्ले में रहती थी। मेरी वालदा? हाँ। तो जनाब हमने कभी उनको बगैर पर्दे के आज तक मुलाजा ही नहीं किया। हाँ, अब वो देखे ना, उनकी नाक जरा लंबी होती थी, तो वो जब जा रही होती थी पीछे से देखो तो बुरके में बस यूं लगता था जैसे रावी पर खग्गा मछली पकड़ने जा हाँ रही है। जी, और एक दफा उनको बगैर बुरखे के देख लो तो यूं लगता था कि जैसे रावी दरिया पर से वो खग्गा मच्छी मुंह में पकड़ कर तो वापस आ गई है। वैसे एक बात मैं बताऊं, कभी मर्दों ने हमारी शक्लें नहीं देखी होती थी उस जमाने में। ओ जी, उस जमाने में तो हिजाब और शर्म और हया ही बहुत होती थी जी। अब देखिए ना, इन दोनों की शादी को 40 साल हो गए ना, आज तक बीवी को आपा जी बुलाते हैं। जी, और हालांकि ये बड़ी मॉडर्न किस्म की लड़की थी अपने बड़ी जमाने में। मॉडर्न थी बातचीत। हाँ, लो जी, ये शेखुपुरे में रहती थी, तो वहाँ शेखुपुरे के जितने मर्द थे ना, सब के साथ इसकी वाकफी थी। बड़ी मॉडर्न। तो मैंने ये सोचा कि ये क्या लड़की है कि सब मर्दों के साथ इसकी वाकफियत है। तो जनाब फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर देकर इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि जनाब कोई बात नहीं, शेखुपुरा छोटा सा शहर है और फिर वहां पर मर्द कितने हैं, तो कोई बात नहीं, इस बात का बतंगड़ नहीं बनाने की जरूरत। वैसे अब आप देखें ना, आजकल तो सब लोग ही लव मैरिज कर रहे हैं। लोग लव मैरिज कर। मैं तो कभी ना करूँ लव मैरिज। मैं तो कभी ना करूँ लव मैरिज। मगर बहन जी आपकी तो हो गई हुई है। मेरी तो हो गई हुई है। लो जी, ये जो है ना, ये सिस्टल है इसकी जनाब, तो ये लव मैरिज को पसंद नहीं करती और यही वजह है कि अभी तक ये कुंवारपुणे की हालत में। शादी के पीछे कोई इज्जत तो नहीं ना खराब कर सकता। मगर आपका बेटा भी तो लव मैरिज ही कर रहा है ना, हम नहीं इसलिए आ सकेंगे। लो जी, हमारे जमाने में तो बहन जी लड़के लड़की की मुलाकात का तो बड़ा मुश्किल होता था। मैंने बड़ा तीर चलाना ना, तो जनाब मैंने इनको कभी कभी रुकावा देना। जी हाँ, उस जमाने में डाक डूक का इंतजाम नहीं होता था, तो कबूतर होते थे, कबूतर के पैर के साथ रुका बांध कर तो उसको उड़ा देना और इनके पास कबूतर ने पहुंच जाना, इन्होंने वो रुका निकाल लेना, अपना रुका बांध देना और कबूतर को उड़ा देना। कबूतर मेरे पास मौजूद। कबूतर मौजूद। जी हाँ। तो अब एक स्टोरी मैं आपको बयान करता हूँ। एक दफा मैंने जो कबूतर इनके पास भेजा तो इन्होंने उसके पर जो थे वो काट दिए। तो फिर तो कबूतर नहीं पहुंचा होगा ना जी, कबूतर पहुंचा के, मगर देखे कि कबूतर मेरे पास पहुंच गया, मगर लाहौर पहुंचते पहुंचते उसके पैरों में छाले पड़ गए जनाब। पैर में छाले पड़ गए। जी, और जी आजकल खबरें क्या जमाना आ गया, रोज अखबारों में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि बैटरी सिस्टम की ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो खुदा के बंदो, ना तुमसे भाप की ट्रेन चल सकी, बिजली की तुम ना चला सके, तो ये बैटरी भी ट्राई करके देख लो। और आए दिन ये खबर आ जाती है कि एक ट्रेन और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। रोज एक्सीडेंट कर देते हैं। रोज एक्सीडेंट कर देते हैं। बहन जी, अभी कल ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो ट्रेन वाला कहने लगा मुझको कि तुमने हाथ क्यों नहीं दिया। मैंने कहा बंदे खुदा के, तुमको मेरी पूरी गाड़ी नजर नहीं आई तो हाथ क्या नजर आ जाता। भाई हमारे जमाने में तो मोटरें हुआ ही नहीं करती थी, सिर्फ टांगे होते थे, और जब कहीं औरतों ने कहीं जाना हुआ तो टांगे के इर्द गिर्द चादर तनवा दी, अंदर बैठी चली गई। इन्होंने चादर तनवा के टांगे में बैठना और मैंने पीछे पीछे साइकिल पे आ जाना, तो जनाब पर्दे में से हाथ डाल के तो इनका हाथ पकड़ लेना। भाई यही कोई छोटे मोटे चस्के हम ले लिया करते थे, लेकिन आजकल की तरह नहीं कि लव मैरिज ही बना लो। बड़ा शर्म वालों का जमाना होता था तब तो। तुम्हारे अब्बा मरहूम जो थे ना, तो उन्होंने सूट पहनना तो साथ बेल्ट भी लगानी और गेटस भी लगाने, बड़े शर्म वाले थे। बड़े अच्छे लगते थे सूट पहन के वो। ओहो, वही उस जमाने की क्या बात है। उस जमाने में लोगों की सेहत बड़ी अच्छी होती थी।
अब हमारे अब्बा जी जो होते थे ना, उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठना तो घोड़े की कमर जो है वो जमीन के साथ लग जानी और घोड़े को पंजों के बल चलना पड़ता था। बाबा सेहत जो अच्छी होती थी तो खुराक भी तो होती थी ना, खाने भी तो होती थी ना। खुराक तो होती है घर वाली के जिम्मे। तुम मुझको क्या खुराक खिलाती हो? और आधी तनख्वाह तो तुम मकान के किराए में उड़ा देती हो। हाँ तो कर लेना था ना ब्याह उसकी माँ मरहुमा से, जो अभी तक उसकी लंबी नाक वाली की तस्वीर बटवे में लिए फिरते हो। वो मेरा सिर पड़वाना है उसके लटके के सामने बकवास कर, उधर उधर की बातें मारी जाती है, बदतमीज कहीं की। और जी देखो जी बात ये होती है, बात साहब बात होती है सारी कफायत शुमारी की। अब मेरी वालदा जो थी उन्होंने जब जहर खा के अपनी जान हलकान की है ना, तो पहले जहर खाया और उसके बाद जहर की बोतल जो है वो रद्दी बोतल वाले के हाथ फरोख्त की, उसको बेची, उसके पैसे खीसे में डाल कर फिर जान दी। तो कफायतशवारी उस जमाने में की तो अभी तक जिंदा है। ओहो, ये तो मैं अपने अब्बा की पहली बीवी की बात कर रहा हूँ, ये तीसरी है। दूसरी किधर गई? उसका सिर फट गया था इसलिए मर गई वो। सिर कैसे फट गया था? भाई वो जहर नहीं ना पीती थी तो अब्बा जी को उसका सिर फाड़ना पड़ गया था। अब वो इनके अब्बा डॉक्टर थे ना, तो बड़ा पता था जहर वगैरह के मुतल्लिक इनको। आजकल तो डॉक्टर भी कुछ नहीं रहे, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन जाते। अभी कल मैं गई हूँ डॉक्टर के पास तो कहने लगा कि आपके टखने पर वो फोड़ा निकल आया, तो मगर कोई तशवीश की बात नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, जब तेरे टखने पर फोड़ा निकलेगा ना तो मुझे भी तशवीश नहीं होगी। मुझे भी नहीं होगी। उस डॉक्टर की भी लव मैरिज हुई थी, मैं तो कभी ना करूं। अब्बा जी वो है ना अपने भट्ट साहब, वो जो बराबर में रहते, अपना भट्टी साहब। हाँ हाँ भट्टी साहब आए। पट्टी साहब आए। ओहो पट्टी मोटा। हाँ ले आता हूँ जी। लाओ भाई। वो उनको जरा रोकना, अभी वो जरा हम पर्दा तो कर लें। लो जी बात साहब ये होती है पुराने जमाने की बात के सालों से हम एक दूसरे के हमसाए हैं, मगर अभी तक हमने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। हाँ तो फिर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे साहब? ठीक ठाक है आप? बैठे ये जी हमारे हमसाए हैं इधर वाले, वैसे इनकी खिड़कियां भी इधर ही खुलती हैं, इधर ही खुलती हैं। लेकिन जी मैंने तो उन खिड़कियों से कभी देखा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे औरतें रहती हैं तो। हाँ आप बैठे जरा तशरीफ रखे, बस फिर मैं तो नहीं देखता वहाँ से। यही बात होती है भट्टी साहब कि ये पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल के जमाने की नहीं। आजकल का क्या जमाना है कि रहते आप जहाँ पर है और चौथे मकान में अख मटका शुरू हुआ। आँख में टक्का शुरू कर देते। जी हाँ वो तुमने वो फिर बेटे की कोई बरी वगैरह तो बनाई होगी ना? थोड़ी सी बनाई है। हाँ तो वो चलो फिर मुझे भी एक नजर दिखाई दो। आ जाओ सारे आ जाओ। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं क्या देखने आ परी, मैं तो खिलाफ हूँ इन चीजों के। हाय क्या करते हैं आप? मरियम मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ना कहीं ना, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? नहीं, पर ये जो लोग हमें जुदा करना चाहते हैं इनको कुदरत जरूर सजा देगी। सजा तो दे रही है ना। वो क्या? मैंने 2 एस्टे यहाँ से उठा लिए।